الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ سمجھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی قسم توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا۔ تو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر یقین رکھے، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ صرف اسی توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث نہیں فرمایا کہ لوگوں سے یہ جو ہے اقرار کروائے کہ اللہ ہی تعالیٰ رب ہے۔ اسی مقصد کے خاطر اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر یہ اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔ اسی کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو رب مانے اور اسی کو آدمی ایمان سمجھے تو اس طرح کا ایمان تو مشرکین عرب اور مشرکین مکہ، جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، وہ لوگ بھی اقرار کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایمان لانے کے باوجود۔ اس کی جو ہے تفسیر، اس کا معنی جو ہے صحابہ کرام میں جو مفسرین ہیں اور تابعین میں سے ان لوگوں نے بڑی اچھی تفسیر کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں، تو اس سے کیا مطلب کہ ایمان مومن بھی ہے اور مشرک بھی ہے؟ یہ کیا مطلب؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے معنی اور اس کے تفسیر کرنے کے بہت بڑے ماہر تھے اور وہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من ایمانہم اذا قیل لہم من خلق السماء ومن خلق الارض ومن خلق الجبال قالوا اللہ وہم مشرکون، کہ ان کا ایمان یہ تھا، یعنی مشرکین کا، کہ جب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کس نے آسمان کو بنایا، زمین کو کس نے بنایا، پہاڑوں کو کس نے بنایا، تو ان کا جواب یہی جو ہے وہ لوگ دیں گے کہ اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی عبادت میں وہ شرک کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مفسر جو ہے اکرمہ، وہ کہتے ہیں تسألہم من خلقہم ومن خلق السماوات والارض فیقولون اللہ فذلک ایمانہم باللہ وہم یعبدون غیرہ، کہ اگر ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، تو وہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ تو یہ ان کا جو جواب اور یقین ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، زمین و آسمان کو اللہ ہی نے بنایا، تو ان کا یقیناً یہ ایمان ہے اللہ کے اوپر، لیکن غیر اللہ کی بھی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، تو وہ مشرکین ہیں۔ اسی طریقے سے امام مجاہد جو مفسر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایمانہم قولہم اللہ خالقنا ویرزقنا ویمیتنا فہذا ایمان مع شرک عبادتہم غیرہ، کہ مشرکین کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی ہمیں مارتا ہے، تو یہ ایمان ہے ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کا وہ جو ہے وہ غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم بن زید فرماتے ہیں
लैसा अहदुन यअबुदु मअल्लाहि गैरहु इल्ला वहुव मुमिनुन बिल्लाहि व यारिफु अन्नल्लाह रब्बुहु व अन्नल्लाह खालिकुहु व राज़िकुहु। देखिए बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुशरिक नहीं है जो इस बात का इकरार न करे कि अल्लाह ही उसका रब है और अल्लाह ही उसका खालिक है और अल्लाह ही उसका राज़िक है। हर मुशरिक जो है ये इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह ही उसका खालिक है, अल्लाह ही उसका राज़िक है और अल्लाह ही उसका मालिक है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ वो शिर्क करते हैं, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा, काला अफ़रअयतुम मा कुंतुम ताबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अव्वलून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन। कि हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा, और हज़रत इब्राहीम की कौम कैसी कौम थी, हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि वो लोग बुतों और ये बुतों के जो है वो उनकी कौम जो है पूजा करती थी। बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में आता है कि वो खुद जो है वो बुत बनाते थे, तो उनकी कौम जो है मुशरिक थी और बुतों की पूजा करती थी। तो हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा, अफ़रअयतुम मा कुंतुम ताबुदून, कि क्या तुम गौर नहीं करते हो जिनकी तुम इबादत करते हो, यानी गैरुल्लाह की, अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, तुम और तुम्हारे अगले बाप और दादा के तुम भी इबादत करते हो, तुम्हारे जो है बाप और दादा भी इबादत करते थे। जान लो फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली, ये तुम्हारे माबूद मेरे दुश्मन हैं, इल्ला रब्बल आलमीन, सिवाय अल्लाह के जो सारे जहान का पालनहार है। ईमान लाने के बावजूद आदमी मुशरिक हैं और कुफारे मक्का अल्लाह ताला को रब मानते थे। इस बारे में कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन उनके ईमान को अल्लाह ताला ने एतबार नहीं किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद की तरफ, तौहीद उलूहियत की तरफ दावत दी, और जो लोग इनकार किए उन्हीं लोगों से जंग किया। इसीलिए तारीख़ का मुताला कीजिए तो उनके नाम हैं मुशरिकीन, लेकिन नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भी नाम उन लोगों का था। वही लोग खतना भी करते थे, वही लोग जो है निकाह और शादी भी उनके यहाँ थी, और खाना काबा का तवाफ़ भी वो लोग करते थे, हाजियों की खिदमत भी करते थे इंसानियत के नाते, और अल्लाह को रब मानते थे। लेकिन तौहीद उलूहियत में जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में वो शिर्क करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुशरिक समझा। अल्लाह ने उन्हीं से लड़ाई लड़ने का और क़िताल करने का हुक्म दिया, और दावती काम होते रहे और वो दुश्मनी बढ़ी और लड़ाई हुई। तो मालूम ये हुआ कि जो लोग शिर्क करते हैं तो गोया के उनका ईमान तौहीद उलूहियत के ऊपर नहीं है, बल्कि तौहीद रुबूबियत का इकरार है। इसलिए ख़ास तौर से हमारे दौर में जो लोग सूफियत के कायल हैं, सूफी अक़ीदे के हामिल हैं, तो वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या करते रहते हैं कि नहीं है अल्लाह के सिवाय कोई खालिक, अल्लाह के सिवा कोई खालिक और मालिक नहीं है। ये जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या होता है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। तो वो लोग जो है अल्लाह को माबूद नहीं मानते, रब तो मानते हैं लेकिन अल्लाह को माबूद नहीं मानते। इसलिए सूफियों के यहाँ, कब्र परस्तों के यहाँ आप देखेंगे कि धड़ल्ले से और खुल्लम खुल्ला वो लोग शिर्क करते हैं, और अगर उन्हें कहा जाए तो कहते हैं कि हमारी ईमान में कमी नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला का रब मानना ये ईमान में दाखिल होने के लिए शर्त है, लेकिन अल्लाह को रब मानने ही से आदमी मोमिन नहीं हो जाता, बल्कि अल्लाह को माबूद भी मानना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान और अक़ीदे को मजबूत करे और गुमराह